ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آج کی دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور دیکھیں۔ ادارے کو مضبوط کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بے روزگاری اور سماجی ناانصافی کے خلاف عام آدمی پارٹی کا اتر پردیش میں روزگار دو سماجی انصاف دو پیدل مارچ جاری ہے۔ سنیچر کو مارچ کے چوتھے کے دن ایودھیا کے بیکاپور سے شروع ہو کر کھجور ہٹ سے ہوتے ہوئے سلطان پور کے کورے بھار یہ پہنچا ہے۔ ممبئی میں ہونے والے بی ایم سی انتخاب سے متعلق کانگریس نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس لیڈر رمیش چنیتھالا کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ پارٹی بی ایم سی انتخاب تنہا لڑے گی، یعنی کسی دیگر پارٹی کے ساتھ اتحاد کا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ چنیتھالا نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ ریاستی کمیٹی اور مقامی سطح پر چھوڑ دیا، حالانکہ ممبئی کانگریس کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم یہ انتخاب تنہا لڑیں گے۔ رانچی کے دھروا ڈیم میں جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات پیش آنے والا سانحہ پولیس محکمے کے لیے صدمے اور تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ جمشید پور کے پرنسپل ڈسٹرکٹ جج کے دو محافظ اور ایک سرکاری ڈرائیور پر اسرار حالات میں اس وقت فوت ہو گئے جب ان کی کار بے قابو ہو کر سیدھے ڈیم میں جا گری۔ حادثہ کب اور کن حالات میں پیش آیا، اس کی کوئی عینی شہادت سامنے نہیں آئی، جس کی وجہ سے معاملہ اس وقت پیچیدہ ہو چکا ہے۔ راجستھان کے الور میں گاڑیوں کی چوری کی بڑھتی وارداتوں کے درمیان پولیس نے ایک ایسے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو چوری کو انجام دینے کے لیے انوکھا اور چونکا دینے والا طریقہ استعمال کرتا تھا۔ پولیس نے دو ملزمین کو گرفتار کیا جو کرین کی مدد سے کاریں اٹھا کر لے جاتے تھے تاکہ کسی کو چوری کا شبہ تک نہ ہو اور وہ آسانی سے فرار ہو سکے۔ گرفتار کیے گئے ملزمین میں ایشان سین اور گورو شرما وغیرہ شامل ہیں۔ ممبئی کی خصوصی پی ایم ایل اے پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ عدالت نے مہاراشٹر کے سابق وزیر اور این سی پی لیڈر نواب ملک سے متعلق منی لانڈرنگ کے معاملے میں ڈسچارج درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ملک سمیت تمام ملزمین کو 18 نومبر کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالت میں موجود رہنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ دہلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب ہوئے کار دھماکہ کیس کی تحقیقات میں قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے فرید آباد کے الفلاح یونیورسٹی سے وابستہ ایم بی بی ایس کے ایک طالب علم کو مغربی بنگال کی ضلع اتر دیناج پور کے دالکھولا علاقے سے گرفتار کیا۔ آئی این ایس کی رپورٹ کے مطابق گرفتار طالب علم کی شناخت نثار عالم کے طور پر ہوئے، جو گزشتہ کچھ برسوں سے اپنے خاندان کے ساتھ پنجاب کے شہر لدھیانہ میں مقیم تھا، تاہم اس کا آبائی گھر دالکھولا کے نزدیک کونال گاؤں میں ہے۔ نثار عالم اس ہفتے کے آغاز میں اپنے والدہ اور بہن کے ہمراہ ایک خاندانی تقریب میں شرکت کے لیے والکھولا آیا ہوا تھا۔ کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے بہار اسمبلی انتخابات میں عظیم اتحاد کی کراری شکست کے بعد رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے ووٹروں کا ان کے زبردست ٹرن آؤٹ پر شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی انتخابی عمل پر سوالات بھی اٹھائے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے 14 نومبر کو کہا کہ گنے سے لدے ٹریکٹروں اور ٹرالیوں میں آگ لگنے کے واقعات کی تحقیقات کی جائے تاکہ اس واقعے کے ذمہ دار لوگوں کا پتہ لگایا جائے۔ واضح ہے کہ واقعہ 13 نومبر کو پیش آیا تھا جب کسان اپنے پیداوار کے لیے 3,500 روپے فی ٹن قیمت کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ معاونات سے متعلق کئی معاملوں میں جیل میں قید رو پیش کی لکھی گئی کتاب کی اشاعت کی اجازت دینے پر 3 ماہ کے اندر فیصلہ لے۔ جسٹس وی جے ارون کی بینچ نے گزشتہ ہفتے روپیش کی عرضی پر غور کیا تھا جسے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ کے تحت قصوروار ٹھہرایا گیا۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے جیل میں بند ہیں۔ روپیش نے جیل میں رہتے ہوئے بندیت روڈ اور اورما کوری پکل قیدیوں کی یادداشتیں نامی کتاب لکھی اور مخطوطہ کے ساتھ شائع کرنے کے لیے جیل سپرنٹنڈنٹ سے درخواست کی ہے۔ دادری نوئیڈا کے رہنے والے محمد اخلاق کی لنچنگ سے موت کے ایک دہائی بعد اتر پردیش کی حکومت نے لنچنگ کے ملزم 10 لوگوں کے خلاف قتل سمیت تمام الزامات کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دی وائر کی ایک رپورٹ کے مطابق 28 ستمبر 2015 کو گوتم بدھ نگر کے دادری علاقے کے بشارہ گاؤں کے رہنے والے 52 سالہ محمد اخلاق کو ان کے گھر میں گائے کا گوشت جمع کرنے کے شبہ میں ہجوم نے مبینہ طور پر پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ اخلاق قتل کے اس سلسلے میں پولیس نے 3 نابالغوں سمیت کل 18 افراد کو گرفتار کیا اور 181 صفحات پر مشتمل کیس
दस्तावेज 4 सफ़ात की चार्जशीट और 177 सफ़ात की केस डायरी के मुताबिक नाबालिग मुलजिम को सितंबर 2016 में रिहा किया गया था। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी अपनी जमानत भी ना बचा सकी, जिस पर मरकजी वज़ीर और बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने रद्दअमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में बीजेपी ने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। तेलंगाना हाईकोर्ट की सरकारी वेबसाइट हैकिंग का शिकार हुए। कोर्ट के मुताबिक सार्फिन जब अदालती अहकामात डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें PDF फाइल्स के बजाय BDG स्लॉट नामी ऑनलाइन बेटिंग साइट पर रीडायरेक्ट किया जा रहा था। इस संगीन मसले पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मौसूल होने के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हैकिंग के जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी है। आज़मीन हज को सहूलतें बहम पहुँचाने के सिलसिले में एक और कदम सऊदी एयरपोर्ट्स होल्डिंग कंपनी की जानिब से आइंदा हज सीज़न में 15 लाख आज़मीन को बिला सामान सफरी सहूलत फराहम करने का इरादा जाहिर किया है। अखबार 24 से गुफ्तगू करते हुए कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद खैरुद्दीन ने बताया कि एयरपोर्ट्स होल्डिंग कंपनी की हमेशा एक कोशिश रही है कि आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम की जाए जो ममलिकत के विजन 2030 के अहदाफ में शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता बरस वज़ारत हज और डिजिटल ट्रैकिंग मनसूबे के इश्तिराक से हज 1446 हिजरी में 43 ममालिक के 10 लाख से ज़ायद हुज्जाज को ममलिकत के हवाई अड्डों पर बिला सामान सफ़र की सहूलत फराहम की गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही। इन दोनों ममालिक की जंग ने ईरान को बड़ा फ़ायदा पहुंचा। इस कशीदगी ने अफगानिस्तान की मईशत और कारोबार को असरअंदाज किया है। नतीजा ये कि अफगानिस्तान का रुझान अब ईरान और सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ा, दवाइयों की सप्लाई पर रोक और ट्रांसिट पॉलिसी के सबब अफगानिस्तान ने ईरान की तरफ देखना शुरू कर दिया। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान का दहाइयों पुराना माशी दबदबा कमज़ोर हो रहा है और ईरान का असर तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। गाज़ा की महसूर सरजमीन में आज हफ्ते के रोज़ क़ाबिज़ ज़ालिम सुहनी दरिंदों ने जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी रखते हुए मशरक़ी इलाक़े पर एक बार फिर गोलाबारी और फायरिंग की कार्रवाइयाँ की हैं। मकामी ज़राए ने बताया कि क़ाबिज़ इसराइल के तोपख़ाने ने मशरक़ी गाज़ा शहर के इलाक़ों को निशाना बनाया, जबकि इसी दौरान इसराइली ज़मीनी गाड़ियों की जानिब से शदीद फायरिंग भी की गई। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने अरब लीग से मुतालबा किया कि वो गाज़ा में जारी इंसानी सानहे के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे, जबकि क़ाबिज़ इसराइल की तरफ से फ़िलिस्तीनियों पर जारी नस्लकुशी के बावजूद जंग के ख़त्म होने के ऐलान के बावजूद हालात संगीन बने हुए हैं। इंसानी हुकूक़ की तंजीम हिंद रजब ने चेक जमहूरिया के दफ्तर प्रोसिक्यूटर जनरल में एक फौजदारी शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें क़ाबिज़ इसराइल की रिज़र्व पुलिस और रैब गुलकार नौआम तसरुल्ली पर जंगी जराइम और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम आयद किए गए जो गाज़ा पर क़ाबिज़ इसराइल की जंग के दौरान किए गए हैं। क्लब बराए असीरान के दफ्तर बराए दिफा ज़मीन और मज़ाहमत ने आज बताया कि क़ाबिज़ ज़ालिम सुन्नी दरिंदों की हुकूमत आबादकारों के तशद्दुद और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को फ़िलिस्तीनियों की बेदखली नस्लकुशी के मनसूबों की तकमील में इस्तेमाल कर रही है। जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने वाज़ेह किया कि वो गाज़ा की पट्टी में क़ाबिज़ इसराइल की जारी नस्लकुशी के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में दायर अपने मुकदमे को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ा रही है। क़ाबिज़ ज़ालिम सुन्नी दरिंदे और फ़िलिस्तीनी मज़ाहमती धड़ों के दरमियान जंगबंदी का ऐलान ही किया गया हो। जुमेरात को क़ाबिज़ सुन्नी आबादकार ज़ालिमों ने शिमाली मगरबी सल्फ़ेत के शहर देर अस्तिया के मशरक़ में वाक़ मस्जिद के हिस्सों को नज़र आतिश कर दिया। उसकी दीवारों पर तौहीनामेज़ नस्ल परस्ताना नारे लिखे। इस वाक़े पर तबसरा करते मारूफ सहाफ़ी और कालम निगार वाइल क़िंदील कहते हैं कि चंद बरस पहले तक ऐसा वाक़या पूरे फ़िलिस्तीन को झंझोड़ देता था। अवामी गुस्सा भड़क उठता था और गम व गुस्सा मज़ाहमत की मुख्तलिफ़ सूरतों में सामने आता था। अरब ममालिक के शहरों में भी एहतिजाजी जुलूस निकलते थे जो क़ाबिज़ इसराइल के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाते थे, लेकिन आजकल ये ख़बरें आवाम के लिए मामूल बन चुकी हैं और कोई भी एहतिजाज नहीं हो रहा। क़ाबिज़ ज़ालिम सुन्नी दरिंदों की फोर्सेस ने आज हफ्ते की सुबह फजर के वक्त मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाक़ों में वसी पैमाने पर अपने ज़ालिमाना धावे किए हैं, जिनके और मुतअद्दिद शहरों को गिरफ़्तार किया गया, घरों की तलाशी ली गई और इसके साथ बदसलूकी भी की गई है। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।